Hello everyone, welcome to my classes. Last class we discussed about the classification of masonry walls. Today we shall discuss about different terms in masonry. There are certain terms that are used in masonry works, right? That is explained in your syllabus. It is mentioned that as per 3.1.2 we explained some important terms like cobble, coping in masonry walls. Like that it is mentioned. So elaborately we'll discuss in detail. So masonry wall definition that we have already discussed in the last class. That is based on the resistance, fire resistance, and the durability and economy. We are selecting the masonry walls. We are going directly to the different terms. That is first of all, course. In masonry we use it. We in a frequently we use the term course. What's a course? Whatever it may be, what is a course? Diploma course. The diploma course is a course which is valid for 3 years. Like that, if you are laying some bricks or stone in such a way, it's a horizontal layer of bricks or stone. It can be brick as well as it can be stone. Either it can be stone or either it can be brick. Any building material, any wall construction material can be. Course is a horizontal layer of bricks. A layer. It's a group of bricks combined that we are using. In between, we will be using the mortar joints. Joints are covered by using the mortar. It's a course. We used to say it's course. Then next is bed. What is bed? What's the purpose of bed in our house? In order to lie down. Where the bricks are laid down, they are laying one above the other. Okay. The surface, the contact surface, that surface of a stone perpendicular to the line of pressure. As we know, something lies here. What will be the pressure? The pressure will be the opposite in direction. Okay. Some force exerts here. The pressure will be opposite to the force, external force. That is where it is acting at this bed, at the bed. Okay, at the lower surface of bricks or stone, in each course is known as the bed. It is the under undermost, that is the bottommost point, the bed joint. We should say the bed joint. This is the bed. Okay, under surface is known as the bed, right? The stone perpendicular to the surface of a stone, perpendicular to the line of pressure. Okay. Then you should the next point is lap. What is a lap? ഒന്ന് കുറെ ബ്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then what is a lap? Lap is a horizontal distance between the vertical joints in a successive course. There will be so many vertical joints in a course. In a course, this is one course. One course. This is the second course. This is the third course. Like that, so many courses will be there. There will be so many courses. In that, what is a course? In our college also, there are so many courses are there. There will be some difference between the courses. We are studying diploma in mechanical, diploma in civil. There is more job opportunities are there. Like that, the horizontal distance. Here we have the horizontal distance between the vertical joints. This is the vertical joints. That is, this is the first vertical joint. Again comes the next joint. That is in the next course. Okay. Actually, this is the first course. This is the second course. It's an assumption. Actually, while we are doing the masonry works, this is the first layer that we have to do first. Above that, the second layer comes. Again, third layer, fourth layer. Then the distance between this vertical point and this vertical point is known as the lap. Actually, it is half brick. Is the full brick? Is the half brick? What is the dimension of this? Actually, is the half brick. If you are using brick as a building material, this is a half brick. Actually, this is the vertical distance between the two successive courses. That is important. ഈ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് ഒരിക്കലും ഒരുപോലെ വെക്കരുത്. ഇങ്ങനെ മുകളിലും താഴെയും കോഴ്സിലെ ഒരുപോലെ വെച്ചാൽ എന്താവും? അവിടെ ഇത് വിള്ളൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. റൈറ്റ്? So that has to be there. This is the lap. This is a quarter lap. This is the third brick lap. Like that, different types of lap is there. Right? പലതര ടൈപ്പ് ലാപ്പുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ horizontal distance between the two vertical joints in successive courses known as a lap. Next comes bond. What is a bonding? Bonding means what? You would have studied different types of bonding. Intermolecular bonding, intramolecular bonding in your +2 classes. Something similar to what is the bonding means? Some linkage, right? Some linkage is the arrangement of bricks or stone in each course. We have studied in what's a course, so as to ensure the greatest possible interlocking
and to avoid the continuity of the vertical joints in the two successive courses both on the face and the body of the wall. Why this lap is provided? This lap is provided in order to have some avoid the continuity in the vertical joint. If lap is not there means what will happen? ഒരേ ലെയറിന് ഒരു ഇഷ്ടിക പോലെ എടുത്തു അതേ ഇഷ്ടികനെ മേലെ 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 വെച്ചിട്ട് നടുക്ക് മോട്ടാർ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. There should be lap should be provided, right? That is the arrangement of bricks. The bonding is an arrangement of bricks. That's the first point. In each course, so as to ensure the greatest possible interlocking. The interlocking will be the greatest possible, and to avoid continuity, you have to make sure that you must avoid the continuous vertical joint. That is very very important in bonding in masonry works. Continuous vertical joints should not be there. Here see, here one vertical joint is there, here no continuity vertical joint is not there. Okay, here only the vertical joint is there. Actually there's a lap provided in between these two courses. There's a lap. If you are not providing lap means the strength of this masonry or this bond will be less. That is very very important. Okay, continuity of the vertical joints, the two successive courses both on the face and the body of the wall. This is the face part. Then body means the backward part and the inner part. For backing or hurting, we use it to backing and hurting. That we will discuss in the next. Okay, നമ്മുടെ ഒരു ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഇഷ്ടിക ചേർന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. ഇഷ്ടികയുടെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. അതിൽ കണ്ടിന്യൂസ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അതുപോലെ ഇനി ഫേസ് ഉണ്ടാവും, ബാക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും, ഹാർട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് മാത്രം ഇവിടെ കാണുന്നില്ല, ഫ്രണ്ടത്തെ നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് സർഫസ് മാത്രമേ കാണൂ. അതിന്റെ പുറകിലെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വാളാവില്ല. ആ ഇഷ്ടിക തന്നെ എന്തുണ്ടാവും, രണ്ടോ മൂന്നോ ലെയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഫേസ് ആൻഡ് ബോഡി ഓഫ് ദ വൺ. അവിടെ ഒന്നും എന്തുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല, കണ്ടിന്യൂസ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിന്റ് ഷുഡ്. Then this is what I told you. What is backing and facing? What is back and face? ഇതാണ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫേസ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഇതാണ് ഫേസിങ്. ഈ സൈഡിലുള്ള ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ബ്രിക്കിന്റെ ആ ഭാഗത്തിന് ബാക്കിംഗ് എന്ന് പറയും. ഈ നടുക്കുള്ള ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഹാർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയും. Interior portion is called as hearting. Inner surface of wall not exposed is called backing. The material form back is known as backing. Backing എന്നാണ് മെറ്റീരിയലിന് പറയാ, ആ സർഫസിനെ ബാക്ക് എന്ന് പറയും. Face like it's the exterior of the wall. Exterior of face എന്ന് പറയും. The material used for that is facing. That is the face and facing difference. So next is the interior portion. Interior portion is known as heart or hearting. Is used to say that interior portion is heart hurting എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഭാഗത്തിന്. ഇത് പുറം ഭാഗം, ഇത് ഉള്ള ഭാഗം, right? Next thing is that we are studying is the header. What's the header course? Header bond or header. In a brick, if you are taking a brick in your hand, it has a longer dimension, actually a longer face as well as a shorter face. This shorter dimensioned face, this is the shorter dimensioned face, this is known as header. That is known as header. Here this is known as structure. Then some depression may be provided for the proper locking, that is known as frog. Here header means the which lies with its greatest length at right angles to the face of the. This face is right angle to the longest face. The longest face, actually the header face is lies perpendicular to the structure face, right? This is known as the header course or header bond. Header, this is the header. Next is structure, and we have already discussed the shorter face. Actually the is a brick or stone which lies with the longest side parallel to the face of the work. The side is parallel to the face of the work. Okay, the longest face, actually the longest face is called the structure, right? Longest face is called the structure. What is lintel? You might have studied in the building planning and drawing. Sharad sir would have taught you that is lintel. Lintel means here we are dealing only with the stone lintels, horizontal member of stone, brick, steel or unreinforced concrete used to support the masonry and the superimposed load above an opening. I have explained last class what is a superimposed load, which is a load which comes above the wall. That is the floor weight, the weight of the slab that is beared by the wall. The wall load will be distributed towards the lintel. This is the lintel.
If you want to provide an opening, definitely there we have to provide a lintel. Can be nowadays we are using the RCC lintels, but for the architectural purposes, instead of the using RCC, you can use the stone lintel also. Clear? Okay. Then comes the spars. Lintel നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു, ഇനി സ്പാൾസ് ആണ്. ഇതാണ് സ്പാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സ്പാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചിപ്പ്, small chips of pieces of stones obtained as a result of reducing big blocks of stones into regular stone blocks. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കല്ലുമണിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചിപ്പ്, ഒരു ചീള എടുത്തിട്ട് പറയാം, ആ ചീള അതിനെയാണ് സ്പാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ it is actually used to fill the interstitial spaces of stone masonry. There will be some spaces in between stone masonry. In order to fill that space, we are using the spars. Next comes coins. What is coins? You might have heard about 2 rupees coin, 1 rupees coin. This is not that type of coin. This is something different. What is this coins? Coins. Any idea? No. Okay. The stones used for the corner of walls of a structure. See, look at this figure. Here, one wall at this direction, then another wall perpendicular to this wall in the opposite, in this 90 degree. So, in the corners, we are providing some stones. One stone that is in alternative courses. One course, this is one course. They are in perpendicular. One course is here, above this course is provided, again here it comes. Like that, we are providing at the corner. This is the stone which is provided at the corners of walls of a structure is known as coins. Coins. Remember all those points. These are all very important in your syllabus point of view, as well as if you are going to write any public service examination, there will be 2 or 3 questions from these terms used in masonry. Any person who is preparing any PSC question paper, definitely he will touch this part. That is for sure. Okay? So keep it in mind. Always think that this is an important part. Okay. Then comes closer. Closer. Well, you have we used to say in your class you should have a closer look to the student. കുട്ടികളെ വളരെ ക്ലോസർ ആയിട്ട് നോക്കണം എന്ന് പറയാണ്. പക്ഷെ ആ ക്ലോസർ അല്ല ഇത്. ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്ലോസർ ആണ്. മാഷ് വെറുതെ ഒരു ഭംഗിക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. എന്തോ ഒരു ബ്രിക്കിനെ മുറിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. It is the portion of a brick cut in such a manner that its one long face remains uncut. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല. See, I have told you a brick has one shorter face as well as one long. This shorter face is known as the header face. Actually, the longer face is known as the structure face. So, closures there are 4 types of closures. Here only 3 are mentioned. The next slide, the 11th or 12th slides, I have put all the closures. Okay. First we will understand the definition. It is the portion of a brick cut in such a manner that its one long face remain uncut. See, first we will study king closer. Okay. King closer means we are cutting, we are marking a point, that is midpoint of this line is marked. Okay. Then midpoint of this line also is marked. Then draw a straight line. Make a shear cut. Make a shear cut, perpendicular cut. The remaining portions, they are known as king closer. See, I used to study like this is something similar to a king hat, a crown of a king, right? How it look like crown of a king? See, this cut piece look like a king closer. So you used to say this is a king closer. Actually, the remaining portion is the closer, king closer. ഈ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമാണ് കിങ് ക്ലോസർ. ഈ ഒരു കഷ്ണത്തിന് ഒരു കിങ്ങിന്റെ ക്രോൺ പോലെ ഇല്ലേ, രാജ കിരീടം പോലെ. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഓർത്തു, 2 സൈഡ് ഈക്വൽ കട്ട്. അതായത്
ഈ ലൈനിന്റെ മധ്യബിന്ദു എടുക്കുക, ഈ ലൈനിന്റെ മധ്യബിന്ദു എടുക്കുക, അവിടുന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ കട്ടിനെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തിന് എന്താ പറയാ, കിങ് ക്ലോസർ. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദ ബിവൽഡ് ക്ലോസർ. ഇതാണ് ബിവൽഡ് ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനിന്റെ സെന്റർ ലൈൻ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ എൻഡ് വരെ കട്ട് ചെയ്യും, അതിൽ റിമെയിൻ ചെയ്തിരുന്ന ഈ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ബിവൽഡ് ക്ലോസർ. ദെൻ കംസ് മിട്രഡ് ക്ലോസർ. ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് 45 ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് 45 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരക്കുക, ആ കട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്, മിട്രഡ് ക്ലോസർ. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഒരു ലോങ് ഫേസ്, ഇതൊരു ലോങ് ഫേസ് ആണ്, ഇതൊരു ലോങ് ഫേസ് ആണ്, ഇതൊരു ലോങ് ഫേസ്, ഈ ലോങ് ഫേസ് ഒന്നും, വൺ ലോങ് ഫേസ് റിമെയിൻ അൺകട്ട്, റൈറ്റ്? ഈ ലോങ് ഫേസ് റിമെയിൻ അൺകട്ട് ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും, മാഷെ ഈ ഷോർട്ട് ഫേസ് അൺകട്ട് അല്ലേ, ഇവിടെ ഷോർട്ട് ഫേസ് ഇത് മുറിച്ചില്ലല്ലോ, ഒരു ഷോർട്ട് ഫേസ് അൺകട്ട് അല്ലേ, ഈ ഒരു മുഖവും മുറിയാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ക്ലോസറും കൂടി ഉണ്ട്, ആ ക്ലോസറിന്റെ പേരെന്താണ്, ക്വീൻ ക്ലോസർ. ക്വീൻ ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ഒരു ബ്രിക്കിനെ ഈ ലെങ്ത് വൈസ് നേരെ ഇങ്ങനെ മുറിക്കും, ഈ ബ്രിക്കിനെ ഫുൾ ബ്രിക്കിന്റെ ഈ സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചാൽ അങ്ങനെയാവും. ഇതിന്റെ നേർ പകുതി നമ്മൾ ക്വീൻ ക്ലോസർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിലെന്താവും, രണ്ട് ഷോർട്ടർ ഫേസും പകുതിയാവും, രണ്ട് ഷോർട്ടർ ഫേസും പകുതിയാവും. പക്ഷേ ഒരു ലോങ്ങർ ഫേസ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, വൺ ലോങ്ങർ ഫേസ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, വൺ ലോങ്ങർ ഫേസ് ഓൾവേസ് റിമെയിൻ അൺകട്ട് ഇൻ ക്ലോസേഴ്സ്. വൺ ലോങ്ങർ ഫേസ് ഓൾവേസ് റിമെയിൻ അൺകട്ട് ഇൻ ക്ലോസേഴ്സ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പൊ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക, പഠിക്കുക കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ബാറ്റ്. ഇതാണ് ബാറ്റ്. ബാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബാറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ, കട്ട് ചെയ്തിട്ടാ അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രിക്കിനെ നേരെ നടുവിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ, നേരെ നടുഭാഗത്തായിട്ട്, ലെങ്ത് വൈസ് അല്ല കേട്ടോ, ലെങ്ത് വൈസ് അല്ല, ഈ രീതിയിൽ, ഇതാണ് നീളമുള്ള ഒരു ബ്രിക്ക് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം. then we are getting it as a bat. ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് ഹാഫ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയും. ഈ ക്വാർട്ടർ ആയിട്ട് കെട്ടുന്ന ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ് ഉണ്ട്, 3/4 ബാറ്റ് ഉണ്ട്, മുക്കാൽ കട്ട് ചെയ്താൽ മുക്കാൽ ബാറ്റ്, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ബാറ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാം ഇവിടെ മുക്കാൽ ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്താൽ 3/4 ബാറ്റ്, ദെൻ ഈ ഭാഗത്തിന് ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ്, 1/4 ബാറ്റ്, പല ടൈപ്പ് ബാറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ആ ബ്രിക്കിനെ മുറിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പേരാണ്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് മിട്രഡ് ക്ലോസർ. ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മിട്രഡ് ക്ലോസർ എന്ന 45 ഡിഗ്രി ടു 60 ഡിഗ്രി കട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രിക്ക് ഹൂസ് വൺ എൻഡ് ഈസ് കട്ട് സ്പ്ലേഡ് ഓർ മിട്രഡ് ഫോർ ഫുൾ വിഡ്ത്ത്. ഈ എൻഡ് ഫുൾ വിഡ്ത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദ ആംഗിൾ ഓഫ് സ്പ്ലേ മേ വാരീസ് ഫ്രം 45 to 60 ഡിഗ്രി ആണ്. ഈ ഫേസിന് ഇവിടെ 45 ഡിഗ്രി ടു 60 ഡിഗ്രി പ്രൊട്ടക്ടറിൽ അളക്കുക, കട്ട് ചെയ്യും. Thus, one longer face of the meter closer is of full length of brick, while the other longer face is of smaller in length. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ലോങ്ങർ ഫേസ് ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ ഉണ്ടാവും, ഈ ലോങ്ങർ ഫേസിന്റെ പകുതി കട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് വൺ ലോങ്ങർ ഫേസ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ്, റിമൈനിങ് വൺ longer face become a bit smaller, right? Then comes the queen closer. As this is also I have discussed. Queen closer means if you are cutting the brick in lengthwise into two portions, the length remains constant, we are cutting it into two portions like this. We are cutting it at this plane means this is known as the queen closer. Okay, next king closer ആണ്. king closer നമ്മൾ already we have already discussed. What is a king closer? എങ്ങനെയാണ് കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. ഇങ്ങനെയുള്ള ജോയിന്റ്സിൽ നമുക്ക് ബ്രിക്ക് വർക്കിൽ king closers ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും, right? This is the king closer we are using. Next, beveled closer also we have discussed. That is, one portion of brick in with the whole length of brick is beveled for maintaining half width at one end and full width of the other. Here the full width is cutted out, here the half width only is cut. That is the diff. Beveled closer. So next, what is a frock? This also so many occasions it has been asked in Kerala PSC exam. It is the definition of a frock. It is an indentation or depression on the top face of a brick made with the object of forming a key for the mortar. As we know, there should be some depression. Okay. Why that depression? In order to form a key for the mortar. Why key is used in our homes instead of locking? For that purpose only. Here we have to have a proper locking between two bricks.
For that purpose only we are using that indentation or depression. This is known as the frog. Is it clear? Next is sill level. Sill. What is sill? It's a horizontal stone, concrete or wood employed for the purpose of shedding of rainwater from the face of the wall immediately below the window opening. Immediately below the window opening, if you are providing a stone course or a concrete course, it's known as a sill. Okay, this actually that is a sill stone. Okay, actually that level is known as a sill level. That also is one point. The bottom surface of a door or a window opening is known as a sill. Normally we use it to say the bottom surface of a window surface is known as sill level. Here is the sill is provided. Here a stone sill is provided below a window. The sill level, stone sill. Then weathering is the term used to denote the provision of slope on the upper surface as sills, cornices, coping, string courses, etc. Okay. So if you are providing, this is a cornice wall, this is a this is a compound wall. This is a cross section of a compound wall. Above the compound wall we are providing a surface like this. We are providing a platform like this. For that platform, if you are providing some slope, okay, this sort of slope is known as weathering. ഒരു മതിലിന്റെ എന്താ പറയേണ്ടത്, മതിലിന്റെ മേലെ ചെറിയൊരു ഓർണമെന്റൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വരിക. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെരിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വെതറിംഗ് എന്ന് പറയും. ഈ വെള്ളം ഒഴുകി പോകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു കർവ്ഡ് സർഫസ് ചെയ്യും. ഇതിനെ ത്രോട്ടിംഗ് എന്നാണ്. They are known as ത്രോട്ടിംഗ്. എന്താണ് കോർണിസസ്, സ്കോപ്പിംഗ്, സ്റ്റിങ്കോസ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതൊക്കെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒരു സെറ്റപ്പുകളാണ്. ത്രോട്ടിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രോട്ടിംഗ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂവ് പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ദ അണ്ടർ സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ടിംഗ് എലമെന്റ് സച്ച് ആസ് സിൽ, കോർണിസസ്, സ്റ്റിങ്കോസ്, സ്കോപ്പിംഗ്സ് so that rain water can be discharged clear of the wall surface. നമ്മുടെ വെള്ളം ഡിസ്ചാർജ് എളുപ്പത്തിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ത്രോട്ടിംഗ് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ചുമരിലോട്ട് വെള്ളം വരും. ആ ചുമരിലോട്ട് വെള്ളം വരാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ത്രോട്ടിംഗ്, ഒരു ഗ്രൂവ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ത്രോട്ടിംഗ്. വെതറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെരിഞ്ഞത്, ത്രോട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ്. ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ത്രോട്ടിംഗ്. Then cornice. What is a cornice? See, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കോർണിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർണമെന്റൽ കോഴ്സ് ആണ്. അത് പുറത്തോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊജക്ടിംഗ് ഓർണമെന്റൽ കോഴ്സ്. സിംപ്ലി വി യൂസ് ടു സേ ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊജക്ടിംഗ് ഓർണമെന്റൽ കോഴ്സ് നിയർ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ വാൾ ഓർ ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ വാൾ ആൻഡ് ദ സീലിംഗ്. നിങ്ങളുടെ പോർഷനിലൊക്കെ ഈ പ്രൊജക്ടിംഗ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾ കോർണിസ് വാൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കാഡിലൊക്കെ വരക്കുമ്പോൾ. ഇത് പെനിട്രേറ്റ് ദ ഫുൾ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ വാൾ. ഫുൾ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ വാളിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സാധനം. ഇറ്റ് ഈസ് വെതേർഡ് ആൻഡ് ത്രോട്ടഡ് ടു ഡിസ്പോസ് ദ റെയിൻ വാട്ടർ. ഓക്കെ, അത് ത്രോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റെയിൻ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ in order to prevent overturning of cornice, extra weight in the form parapet wall should be provided. പാരപ്പറ്റ് വാൾ എന്തായാലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന ഒരു പ്രോപ്പർ സ്റ്റിക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓവർടേൺ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതാണ് കോർണിസ്. ഇറ്റ്സ് എൻ ഓർണമെന്റൽ കോഴ്സ്. കോർണിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർണമെന്റൽ കോഴ്സ് ആണ്. ഇത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബെഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും. വാട്ട് ഇസ് ബെഡ് ബ്ലോക്ക്? ബെഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബീമിന്റെ ഒരു ബീമിന്റെ എൻഡിൽ ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ട് താഴെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ബെഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് അണ്ടർനീത്ത് ദ ബീം ഓർ അണ്ടർ ദ എൻഡ് ഓഫ് എ ബീം ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ ലോഡ് ഓവർ എ ഗ്രേറ്റ് ഏരിയ. ടെംപ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും. സം വേ അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ബെഡ് ബ്ലോക്ക്. Then comes the coping. What is coping? Coping, it is a course placed upon the exposed top of an external wall to prevent the seepage of water. ആ seepage of water എന്താ പറയേണ്ടത്, seepage of water തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സിന്, ആ കോഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സിംഗിൾ സൈസ്ഡ് സ്റ്റോൺ ആണ്, ഒരു കവറിംഗ് സ്റ്റോൺ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഈ ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു സിംഗിൾ സൈസ്ഡ് സ്റ്റോൺ ആവാം, അതൊരു വർക്ക് ആവാം. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് നമ്മൾ കോപ്പിംഗ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സീപ്പേജ് ഓഫ് വാട്ടർ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം എളുപ്പത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ദിസ് കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവും, നമ്മുടെ ബ്രിക്കിലൂടെ ഒക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു കോപ്പിംഗ് കോഴ്സ് കൊടുക്കും. അത് കോഴ്സാണ് കോപ്പിംഗ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? ഇതാണ് കോപ്പിംഗ്. ഇതൊരു സിംഗിൾ കോഴ്സ് ആണ്. അതുപോലെ 1, 2, 3 ഒരുപാട് കോഴ്സ് ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് ദ കോപ്പിംഗ്.
ഈ കോപ്പിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചത്? ഫോർഗോട്ട് ഈ വെതറിങ്ങും ത്രോട്ടിങ്ങും ഒക്കെ പഠിച്ചു. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെതറിങ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും, ത്രോട്ടിങ്ങും വേണമെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു വെള്ളം എളുപ്പത്തിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദ ബട്ടർസ് വാൾ ഓർ ബട്ടർസ്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഓർ സ്റ്റെപ്ഡ് masonry projection on a tall wall intended to strengthen the wall against the thrust of a roof. അതായത് ഒരു തള്ളൽ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൂഫിന്റെയും മറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മറ്റു കാരണത്താൽ നോർമലി ഇവിടെ റൂഫാണ്, ഈ റൂഫിന്റെ ഒരു തള്ളൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ റൂഫ് ഉണ്ടാവും, ആ റൂഫിന്റെ തള്ളൽ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചുമരിന് അല്ലെങ്കിൽ വാളിന്റെ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ത്? ബട്രസസ്. They are known as the buttresses. ഇതാണ് ബട്ടർസ്. This is the buttress. Then blocking course. ഞാൻ പറഞ്ഞു cornice is another stone placed immediately above the cornice stone നെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് cornice course. ഇതാണ് cornice. തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടുള്ള ഈ സാധനത്തിന് നമ്മൾ ബ്ലോക്കിംഗ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയും. ആ ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ, ഒരു സ്റ്റോൺ കോഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? Apart from improving the appearance of the wall, it adds the stability of the cornice against overturning. cornice full depth ഉണ്ടാവുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ കോർണിസിന്റെ മേലെ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിംഗ് കോഴ്സ് കൂടെ ആയാലും ഓവർടേണിംഗ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അതിന്റെ കറക്കം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദ പെർപെൻസ്. എന്താണ് പെർപെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വാട്ട് ഇസ് എ പെർപെന്റ്? ഈ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പെർപെന്റ്, ദിസ് ഇസ് എ പെർപെന്റ്, ദിസ് ഇസ് എ പെർപെന്റ്, ദിസ് ഇസ് എ പെർപെന്റ്, ദിസ് ഇസ് എ പെർപെന്റ്, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പെർപെൻസ് എന്നാണ്. ഫോർ എ ഗുഡ് ബോണ്ട് ദ പെർപെൻസ് ഇൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് ഷുഡ് ബി വെർട്ടിക്കലി വൺ അബവ് ദ അതർ. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സിൽ ഇതിൽ വൺ അബവ് ദ അതർ ആയി. കണ്ടോ? ഈ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുകളിൽ വരില്ല, അതിന്റെ അടുത്ത കോഴ്സിൽ ഇത് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് കോഴ്സ് വരില്ല, പെർപെൻസ് വരില്ല, ഇവിടെ പെർപെൻസ് വരും. കണ്ടിന്യൂസ് കോഴ്സിൽ വന്നുകൂടാ. നല്ല ബോണ്ടിങ്ങിന് എന്താണ്? ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരണം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് ബോണ്ടിങ്. സോ കണ്ടിന്യൂസ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിന്റ്സ് വരും. ഈ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ പെർപെൻസ് എന്ന് പറയും, പെർപെന്റ് എന്ന് പറയും. പ്ലിന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, തറയാണ്. പ്ലിന്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ടിംഗ് കോഴ്സ് ഓഫ് എ സ്റ്റോൺ ഓർ എ ബ്രിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ വാൾ അബവ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ. ചരത്ത് മാഷ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്ലിന്ത് വാളിന്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ. പ്ലിന്ത് വാൾ എന്താ ബിൽഡിംഗ് പ്ലാനിംഗ് കോൺട്രോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പ്ലിന്ത് എന്ന് പറയും. ഈ പ്ലിന്ത് തന്നെ 2-3 ലെവൽ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഏറ്റവും അപ്പർ മോസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് പ്ലിന്ത് മേസണറി, പ്ലിന്ത് മേസണറി ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള കോഴ്സിനാണ് പ്ലിന്ത് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാണ് പ്ലിന്ത് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്ലിന്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ട്, ഇത് എൻറ്റയർ സെറ്റപ്പിനെ പ്ലിന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ കോഴ്സ് നമ്മൾ പ്ലിന്ത് കോഴ്സ് എന്ന് പറയും. Plinth raises the level of ground floor above the natural ground level, thus protecting the building from rain, frost, etc. എന്തിനാണ് പ്ലിന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു മഴയൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്ലിന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലിന്ത് ഈസ് എ പ്രൊജക്ടിംഗ് കോഴ്സ്. ഒന്ന് തള്ളിയിട്ട് പുറത്തോട്ട് തള്ളിയിട്ടായിരിക്കും ആ സാധനം നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഏറ്റവും ബേസിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക എബോവ് ഗ്രൗണ്ടിൽ. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദ കോർണിസ്. ഇതാണ് കോർണിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ. സ്ട്രിംഗ് കോഴ്സ്. സ്ട്രിംഗ് കോഴ്സ് എന്താണ്? ഇവിടെ ഇതാണ് സ്ട്രിംഗ് കോഴ്സ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ സ്ട്രിംഗ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയും. The continuous horizontal course of masonry projecting from the face of the wall for shedding rain water off the face. അതായത് റെയിൻ വാട്ടർ, ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഓർണമെന്റൽ കോഴ്സ് അല്ല, ഇത് റെയിൻ വാട്ടർ ഷെഡിങ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വെള്ളം വരികയാണെങ്കിൽ ഷെഡിങ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് വെള്ളത്തിനെ ഒഴുക്കി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വെള്ളം ഇപ്പോ ഇവിടെ വെള്ളം വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇതിലൂടെ ഒഴുകാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലൂടെ അങ്ങ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സ്പ്രിംഗ് കോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സ്പ്രിംഗ് കോഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ജനറലി പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് എവറി ഫ്ലോർ ആൻഡ് സിൽ ലെവൽ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് സിൽ ലെവലിലൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ നോക്കണം, നിങ്ങൾ നോക്കി പറയാം. എല്ലാ ഫ്ലോറിലും സിൽ ലെവലിലും ഈ സ്പ്രിംഗ് കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. സിൽ ലെവലിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ്. അപ്പൊ സിൽ ലെവൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? സിൽ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിൻഡോയുടെ അടിഭാഗമാണ് സിൽ ലെവൽ. അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സ്പ്രിംഗ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയും. അത് നേരത്തെ അവിടെ സില്ലിന് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഇവിടെ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സിന്റെ പേരെന്നാണ്, ആ ഒരു ലെയർ ഓഫ് ബ്രിക്കിന്റെ പേരെന്നാണ് കോഴ്സ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് കോർബൽ ആണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ, എന്താണ് കോർബൽ? എന്തിനോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം അല്ലെ? ഇവിടെ അതാ ഈ ഒരു ആകൃതിയിൽ എന്തോ സപ്പോർട്ട്, എല്ലാ ആകൃതിയിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. A corbel is a projecting stonework. It is usually provided to serve as support of joist, truss, etc. Joist, truss അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയലിനെ ഒന്ന് ട്രസ് വർക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കോർബൽ. So are generally molded and given ornamental treatment. അല്ലേ?
അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇത് മോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഓർണമെന്റൽ ട്രീ നല്ല ഭംഗിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നല്ല വാൾപുട്ടിയൊക്കെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ധർമ്മ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ്. ഓർബൽ ഷുഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2/3 ഓഫ് ദർ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ദ വാൾ സോ ദാറ്റ് ദേ ഡു നോട്ട് ഓവർകം ഓർ കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ വാൾ. ഇതൊരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സാധനമാണ്, സ്ട്രക്ചറിൽ കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ്. അത് വാളിന്റെ 2/3 ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു വാളിന്റെ 2/3 ഭാഗത്തിലെങ്കിലും 2/3 ലെങ്ത്തിലെങ്കിലും ഉള്ളോട്ട് ഈ ഓർബൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ജാമ്പും റിവീലും ആണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, നമ്മുടെ രണ്ട് ചുമരിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡോർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു ഡോർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഡോറിന്റെ ഇതാണ് പുറം ഭാഗം, ആൾക്കാർ കാണുന്ന ഭാഗം റിവീൽഡ് സർഫസ് ഇതാണ്. ഈ റിവീൽഡ് എക്സ്പോസ്ഡ് റിവീൽഡ് സർഫസ് ഈ ഭാഗമാണ്. ഈ ഭാഗം നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഉൾഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ, ഇത് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ്, ഒരു ഡോറിനെ കട്ട് ചെയ്ത വ്യൂ ആണ്. ഇത് ഡോറാണ്, ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും ചുമരാണ്. ആ ഡോറിന്റെ ഈ ഇന്നർ ഭാഗത്തിന് ഈ ഒരു ഭാഗമില്ലേ, ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ജാമ്പ്. ഇത് പ്ലെയിൻ ജാമ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലേഡ് ജാമ്പ് ആവാം, തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും, നോൺ ആസ് ജാമ്പ്. ഇനി എന്താണ് റിവീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ exposed vertical surface left on the side of an opening after the door and window frame has been fitted in position. ഇത് പൊസിഷനിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, റിവീൽ എന്ന് പറയും. ഇത് റിവീൽ ആണ്. ഇതാണ് എക്സ്പോസ്ഡ് സർഫസ്, അതായത് എൻവയോൺമെന്റലുമായിട്ട് പുറത്തില്ല, അതായത് പുറത്ത് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ഭാഗം ഈ ഒരു എക്സ്പോസ്ഡ് സർഫസ്, ദ റിവീൽ, വേർ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ജാംസ്. നെക്സ്റ്റ് ടൂത്തിങ് ആണ്. ടൂത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം, പല്ല്. ഇത് പല്ലാണ്. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല്ല് കോർണറിൽ കൊടുക്കുന്നത്? ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഒരു ബ്രിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തട്ടി കൊടുക്കും, അടുത്ത ബ്രിക്ക് ഉള്ളോട്ട് കൊടുക്കും, അടുത്ത പുറത്തോട്ട് തട്ടും, പിന്നെ ഉള്ളോട്ട്, പിന്നെ പുറത്തോട്ട്, ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ടൂത്തിങ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ? ഇവിടെ വേറൊരു ചുമര് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട്. സോ ദേ ആർ പ്രൊജക്ടിങ് ഇൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സസ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം. ദേ ആർ നോൺ ആസ് ടൂത്തിങ്. ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സ്, ഇതൊരു കോഴ്സ്, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കോഴ്സ്, അങ്ങനെ ഓരോ കോഴ്സും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് നോൺ ആസ് ടൂത്തിങ്. നെക്സ്റ്റ് ലേസിംഗ് കോഴ്സ് ആണ്. എന്താണ് ലേസിംഗ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ലേസിംഗ് കോഴ്സ് is a horizontal course of stone blocks provided to strengthen a wall made of irregular course of small stones. ഇത് irregular course, കുറെ ഉരുളൻ കല്ല് വെച്ചിട്ട് കെട്ടിയതാണെങ്കിൽ അതിന് നടുക്ക് നല്ലൊരു നല്ല വൃത്തി ചെത്തിയ കല്ല് വെച്ചിട്ട് 3 കോഴ്സ് കൊടുക്കും. ഇത് ലേസിംഗ് കോഴ്സ് തന്നെ. ഇത് ഉരുളൻ കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഒരു മതിലാന്ന് വെച്ചു, അപ്പൊ നടുക്ക് ഒരു നല്ല കോഴ്സ് 3 കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു. ലേസിംഗ് കോഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ബുൾനോസ് ബ്രിക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ബുൾനോസ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗം എന്താണ്, റൗണ്ടഡ് കോർണേഴ്സ് വിത്ത് റൗണ്ടഡ് കോർണേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദ അറൈസസ്. ഒരു ബ്രിക്കിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ 3 സൈഡിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് അറൈസസ് ആണ്. ഫോംഡ് ബൈ ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ആർ ഫേമഡ് ആസ് അറൈസസ്. എല്ലാ പ്ലെയിനും, ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ, ഇത് ഈ ഒരു പ്ലെയിനും ഈ ഒരു പ്ലെയിനും ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു അറൈസ്. ഈ ഒരു പ്ലെയിനും ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു അറൈസ്. ഈ പ്ലെയിനും ഈ അറ്റത്തെ പ്ലെയിനും തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഈ അറൈസ്. ഇതൊരു അറൈസ് ആണ്, ഇതൊരു അറൈസ് ആണ്. എല്ലാം അറൈസുകളാണ്. നല്ല ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ ദേ ആർ ഷാർപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് ത്രൂ സ്റ്റോൺസ് ആണ്, ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ്. എന്താണ് ത്രൂ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എ ത്രൂ സ്റ്റോൺ ഇസ് എ സ്റ്റോൺ ഹെഡർ. ഹെഡർ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഒരു ബ്രിക്ക് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അല്ല നീളത്തിലെ ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക, ഒരു ഭാഗം നീളം ഒരു ഭാഗം. ഈ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ഹെഡർ എന്ന് പറയും. മാഷ് വരച്ച ശരിയല്ല, ഈ ലോങ് ഭാഗത്തിന് സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ്. അപ്പോ ഹെഡർ, ദിസ് ഹെഡർ, ഹെഡർ ആണ്, സോറി ഇതല്ല, ഇത് ഹെഡർ ആണ്. ആ ഭാഗത്തോട്ടാണ് ലോങ് സംഭവം, നീളം കൂടിയ ഭാഗം അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്കാണ്. സോ ത്രൂ സ്റ്റോൺസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് അക്രോസ് ദ വാൾ അറ്റ് റെഗുലർ ഇന്റർവൽ. ഒരു വാളിൽ റെഗുലർ ഇന്റർവൽസ് ഇതാ ഈ ഒരു ചുമരിൽ കാണും. ഈ ചുമരിനെ ചെത്തിയ ഭാഗമാണ്. ഒരു ചുമരിനെ ഇങ്ങനെ ചെത്തിയിട്ടല്ല, ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് വൈസ് ഇതാണ് ചുമരിന്റെ തിക്നെസ്. ആ തിക്നെസ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് സ്റ്റോൺ ആണ് ത്രൂ സ്റ്റോൺ. ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് സ്റ്റോൺ. ഇത് വേണമെങ്കിൽ വലിയ നല്ല കട്ടിയിലെ വാളാണെങ്കിൽ വലിയ വാളാന്നിരിക്കാം. അപ്പോ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സിൽ ഇതൊരു കോഴ്സാണ്, ഇതൊരു കോഴ്സാണ്. ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ത്രൂ സ്റ്റോൺ കൊടുക്കാം. ടു സ്റ്റോൺസ് ഓവർലാപ്ഡ് in alternate courses if the thickness of the wall is very large. If the thickness of the wall is small, you can provide directly two stones in alternate courses. Alternative. ഇത് ആൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സ് അല്ല, തൊട്ടടുത്ത കോഴ്സ് തന്നെ. രണ്ട് നിയറർ കോഴ്സിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല തിക്ക് വാളാണ്. ഇനി നല്ല തിക്ക് വാളല്ല, നല്ല ലൈറ്റ് വാളാണെങ്കിലോ, 1 ബ്രിക്ക് വാളാണെങ്കിലോ, ചെറിയ വാളാണെങ്കിലും നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം?
അത് ഹാഫ് ബ്രിക്ക് വാളാന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? ഇത്തരത്തിൽ കൊടുക്കാം. ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആണ്, സ്മോൾ വാളിൽ ഇത് അടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട്. ഇതാണ് ത്രൂ സ്റ്റോൺ എന്നാണ്. അപ്പോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഒരുപാട് ടേംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കുക, ഫിഗർ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. See you in the next class. Bye.